بركة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روحه قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي، وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني، وإلى روح سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري، وإلى روح سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري، سيد الشيخ محمد أنم شاعر البنجري، وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي، إلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد، وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني، وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد، سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى، وإلى روح سيد الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري، إلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي، إلى روح سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني، ولأرواح أهل سندنا المتصل إليه، وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. فقه فتح القريب. فصل في أحكام الإيلاء، أي هذا فصل في أحكام الإيلاء. Ini satu fasal pada menerangkan masalah ila. Wa huwa lughatan masdarun ala yuli ila an iza khalafa. Wa syar'an halfu zawjin yasihhu talaqu liyamtani amin wad'i zawjatihi fi qubuliha mutlaqan aw fawqa arba'ati ashhurin
Wa hadzal ma'na ma'khuzun min qaulil musannifi wa iza halafa alla yata'a zawjatahu wa an mutlaqan aw muddatan. Wa huwa lughatan wa huwa ila. Lughatan secara bahasa, masdarun yaitu masdar dari ala yuli ilaan, iza halafa apabila bersumpah. Maksudnya ini pasal membicarakan masalah hukum ila. Apa itu ila? Gitulah. Ila itu adalah istilah dalam hukum fikih yang terkait dalam berumah tangga atau dalam bab nikah. Nah, sehingga ketika orang ahli dalam bab fikih bab pernikahan begitu disambat disebut ila, dia sudah mengerti itu ila. Nah, adapun kita bukan ahli fikih, hanya orang yang baru belajar fikih, maka kita asing kalimat ila itu asing. Yalah, ikam musuhan dengar ila analah nasuh ikam rahmat. Ya kenapa? Karena kita baru belajar bab pernikahan dan terkait dengannya. Sehingga ila ini bukan ngaran orang, ila lain, ila ngaran orang lain. Ini ila dalam bahasa istilah fikih. Apa itu ila? Nah, ila itu ada dua makna, satu secara bahasa, dua secara agama. Lalu wahwa lugatan, wahwa ila secara bahasa, masdarun yaitu masdar. Ila itu masdar dari fi'il madhi ala yuli ilaan. Ala wazni timbangannya af'ala yuf'ilu if'alan. Yalah, sulasi masjid pertambahan satu huruf ila. Jadi ilaan if'alan masdar kalalah. Nah, secara bahasa apa maknanya iza halafa? Maknanya bersumpah. Ila itu maknanya bersumpah secara bahasa. Terus secara hukum fikih ila itu apa? Ila itu wasyar'an, menurut syariat, menurut agama, halfu zaujin, bersumpahnya seorang suami yasihu talaquhu, yang sah mentolaknya, dia bersumpah liyam tani'a, bahwa bertegah layam tani'u, sungguh bertegah ia, layam tani'ulah, sungguh bertegah ia min wat'i zawjatihi, daripada mawatta mengumpuli istrinya, fi qubuliha, di hadapannya atau di kemaluan mukanya, mutlaqan secara mutlak, hanya kadang ngumpuli sama sekali. Fawqa arba'ati asyurin, atau lebih 4 bulan. Nah, pahamannya aja. Ila itu menurut hukum fikih, menurut syariat, menurut agama adalah seorang suami yang sah. Dia bersumpah kepada istrinya tidak akan menggauli istrinya. Paham kamu ada menggauli adalah tidak akan menjima istrinya, tidak akan menimbak istrinya salawasan atau lebih 4 bulan. Contoh,
Aku muyak sudah digam gini jar. Jangan lagi nih aku bersumpah ikam 4-5 bulan gara hukum boleh itu ilah. Paham itu ilah. Nah, pahamlah ilah itu dah. Nah itu nang kita bahas. Seandainya seorang suami berucap kepada istrinya dengan kalimat sumpah, baik dihadiri oleh orang atau berduaan aja, lalu dia berkata, aku bersumpah demi Allah, kada akan menggauli istriku lebih dari 4 bulan atau 5 bulan. Itu namanya ilah. Pahamlah. Ilah itu tuh jelas Allah, paham Allah. Nah, nyari kita bicara hukumnya. Apa hukum ilah? Kita baca ke dalam. Allah ilah di dalam wahwa haramun, wahwa haramun, wahwa ilah haram. Seorang suami bersumpah kada akan menggauli istrinya secara kada sama sekali umpamanya, atau seorang suami bersumpah tidak akan menggauli menjima istrinya selama 5 bulan. Itu apa hukumnya? Haramun, haram. Lah haram hukumnya. Kenapa haram? Lima fihi minal izai, karena alasan di dalamnya itu menyakiti perempuan. Menyakiti perempuan. Wahal huwa saghirun aw kabiratun. Wahal apakah huwa ilah itu saghiratun dosanya kecil, aw kabiratun atau dosanya besar, khilafun. Pahamlah, khilafun ada perbedaan pendapat ulama. Sebahagian ulama berpendapat bahwa ilah itu haram, dosanya besar. Sebagian ulama berpendapat ilah itu haram tapi dosanya kecil. Terus yang mu'tamadnya bagaimana? Wal mu'tamadu, bermula pendapat yang mu'tamad kama fi syarhir ramli, sebagaimana keterangan di dalam kitab syarah Imam Ramli, wa akharahul musannifu anir rijati isyaratan ila sihhati minar rijiyah wa kana talakan bil jahiliyah bagairu syar'i hukmu ila mayati. Lah di dalam syarah Imam Ramli itu ada dijelaskan bahwa ilah itu dosa kecilnya, bukan dosa besar. Apa dasarnya, dalilnya dalam agama? Apakah ilah itu hukumnya haram? Lalu dasarnya dalilnya Quran atau hadis? Wal aslu fihi, bermula dasar pada masalah ilah ini qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina yu'luuna libnisaihim tawabbasna arba'ata ashhurin, bagi orang-orang yang bersumpah. Yu'luna itu bersumpah. Bagi orang-orang suami yang bersumpah terhadap istri mereka, yatarabbasna, mereka bertahan tidak dihubungi intim, tidak digauli oleh suaminya, arba'ata ashhurin, 4 bulan. Nah itu terilah. Nah ilah artinya hukumnya haram. Apa itu ilah? Seseorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya sama sekali, atau selama 4 bulan lebih tidak berhubungan badan dengan istrinya, hukumnya haram. Terus bagaimana
status pernikahannya atau apa, nang jelas hukum haram hilang. Berikut kita bahas wa hadzal makna ma'khuzun min qaulil musannif. Wa hadzal makna, ini makna ilah yang diuraikan oleh syarah oleh Fathul Qorib itu diambil dari ucapan musannif di dalam matannya yang bernama Ghayatul Ikhtisar, yalah wa iza halafa alla yata'a zaujatahu mutlaqan, apabila bersumpah seorang suami tidak menggauli istrinya atau tidak berhubungan intim terhadap istrinya wat'an mutlaqan, tidak berhubungan intim sama sekali, au muddatan atau beberapa waktu, itulah ilah. Awatan muqayyadan atau wata yang diikaitkan bimuddatin dengan masa tazidu ala arba'ati asyhurin, lebih daripada atas 4 bulan, wasifatihi dan sifatnya, itulah ilah. Nah, bahwa maka itu suami yang bersumpah tidak berhubungan intim dengan istrinya lebih dari 4 bulan atau lebih lama daripada itu, mulil min zaujatihi, orang yang bersumpah lawan istrinya. Bahwa al-halikul mazkur, orang yang bersumpah tersebut yaitu suaminya, mulil min zaujatihi, bersumpah terhadap suaminya, sawa'un halafa billah, sama ada dia bersumpah atas nama Allah, wa sifati dan sifat Allah, aw alaka wa zaujatihi bitolakin, atau dia menggantungkan wata istrinya dengan tolak, itu ilah juga. Seseorang menggantungkan wata istrinya dengan tolak, seperti dia apabila aku kada berhubungan intim lawan nikam selama 4 bulan lebih, jatuh talak. Itu ilah sumpah. Awaitin atau hubungannya dengan memerdekakan budak. Kakaulihi, berarti dia berkata in wata'tuki fa anti talikun, apabila aku mewata engkau, ikam talak. Berarti ini kata-kata talak, pokoknya ikam adalah bila aku wata jatuh talak. Berarti supaya jangan talak kada berhubungan intim ada. Nah itu ilah juga bagiannya. Al-abdi hur, atau hambaku merdeka. Maka iza waqi'a talak, apabila mewata ia akan istrinya, tulikat jatuh talak. Wa utikal abdu, dan dimerdekakan hambanya. Wa kaza, demikian juga lauqala, jikalau dia berkata in wata'tuki falillahi alayya salatun aw saumun aw hajjun aw itqun, jika aku mewata engkau, berhubungan intim dengan engkau, menjima engkau, falillah alayya, maka demi Allah wajib atasku salatun sembahyang, au saumun atau puasa, au hajjun au itqun, fa innahu yakunu mudiyan aidan, maka bahwasanya ia orang yang mengilah pula, itu namanya ilah. Wa yu'ajjalahu bi yumhilul muli hatman hurran kana 'abdan bi zawjatin mutiqatin lil wata, maka diberi tempo bagi suami, memberi tempo suami, wa yu'ajjilu, dan memberi tempo diberi tempo dikena diberi tempo bagi suami yang mengilah wajib Quran kana abdan fi zaujatin, pada istri, mutiqatin lil wati, yang masih sanggup wata, in sa'alat dalika, jikalau meminta ia
arba'ata asyurin 4 bulan wa ibtida'uha fi zawjati minal ilah, dan permulaannya itu pada istri daripada ilah, wa fir rijiyah minar rija'ah, pada talak rij'i itu bagian daripada rij'i. Ayolah sampainya 4 bulan kada dihubungi intim oleh laki dia, maka sumpah-sumpah haram kasesarikan. Ini rahmatnya biasanya bang lah, lamun orang dua bini saya kok ngedua di ilah, ampun ilah, paham lah. Inang ilah ini kan kadang-kadang karena orang Arab ini kan banyak bini nih, bini umpamanya 3 aja nah, 3 aja bini, umpama nakal bini anom, ujar nang laki kamu 6 bulan gak ada kumpuli. Lakinya mana? Ya adanya bini nang 2, 3 lagi adanya. Itu tuh paham lah. Makanya kasihan ini ada 6 bulan kamu ada di bari. Ada nyaman-nyaman di kamu. Ada nyaman-nyaman 6 bulan udah kayak di bari minum ya. Kayak apa? Ah gitu tuh. Nah, makanya haram menyakiti perempuan. Summa ba'da inqidha'i hadhil muddati, kemudian setelah habis ini iddah, lewat sudah 4 bulan lamanya, yukhayyirul muli bainal fai'ati bi ayyulijal mula hasyamuli hasyafatau aqadra min maqwiha bi qimati wa takfiral yamin. Sudah selesai, itu terserah aja lagi nang laki nih hendak menimbak atau bayar kifarat sumpah gitu. Wa yukhayyirul muli, dan memilih oleh suami yang bersumpah tadi bainal fai'ati, antara menjima istrinya kembali, bi ayyulijal muli hasyafatau, caranya kadulain memasukkan buruk kali ayyulijal muli, memasukkan suami yang bersumpah tadi hasyafatahu, akan kepala burungnya, atau ukuran kepala burungnya, min maqtu'iha, dari karena potong kepalanya, dimasukkan ke bikubulil mar'ati, di hadapan kemaluan bini-bini, lubang rahasia gitu ya. Nah, dia memilih wa takbiri, antara bayar kifarat lil yamini, bagi sumpahnya. Ingkana halafahu, ingkana halfuhu billah, jika adalah sumpahnya itu dengan nama Allah, ala tarki waqiha, atas meninggalkan mewatanya. Tasaranya sudah selesai nih lah 4 bulan nak dijimaknya kah, atau biar kifarat sumpah kah, watolaki, dan antara cerai tasaranya ya lagi nak hendak dikumpulkan kah, bolehnya bersumpah-sumpah bang, demi Allah ngejar ikam kada kumpul 5 bulan sumpah lah. Iya marah 5 bulan dah bini-bini tadi begitu 5 bulan, ayo ikam mau apa bini kan bayar kifarat sumpah kah, atau hendak tolak kah? Aku ini bapak mengalih mencari ini, aku mencari ini aja. Nyata ya, memilih ilaj. Aku memilih hasyafah aja. Lawas aku kan berendam di sini. Terus ini indana azauju minal bai'ati wa talaq, jika bertegah suaminya daripada menjima dan talak, ujar lagi aku hendak mau boleh, aku menceraikan hendak jua, biarkan nasito. Nah, itu hakim kita menalak, talaka alaihil hakimu, maka boleh mentalak akan dia atas ia oleh hakim talqatan wahidatan rijiyatan. Nah, mengaduinya ke pengadilan, hakim boleh mentalak itu karena laki dapat bapak dia nguri juga dibiarkan jeneng bini aku diceraikan dikumpulkan dan dibiarkan kau mantau ini dibiarkan ini pahumannya bagus dikabuni ditanami kan dah karena ditanamnya pahuman mbak
Ujian nang ampun bohongan, baik aku menggugat dia umai kada, dia pai kada, yang kita lega, nah bolehnya ngadu lawan hakim boleh mentolak sekalipun suaminya kadangkun menjatuhkan tolak. Fa in tolaka acara minha lam yaqa. Jikalau mentolak si hakim lebih dari satu talak lam yaqa, ada jatuh juga. Lalu bini nang bini itu minta lawan hakim talak 3 aja, oh, bisa. Ujar hakim talak 1 aja aku jatuhkan. Fa'in indana aminal bayati pakat, jika bertegah suaminya daripada berhubungan intim saja, aku jangan lagi kadang aku enalah wa amrahul hakim ditolak, udah amrahul hakim memerintahkan akan dia oleh hakim ditolak. Dah aku jangan lagi dan lagi ngumpulin mengaji hakim ujar hakim itu talak kayaknya kada dihirani juga baik ditolak. Habis, nah itulah ilah asal ada gampang deh kamu begini hakun bela lah. Oh Pak, ini kemungkinan besar orang ilah ini tadi orang mengisi bini kada seikum. Nyala mun bini seikum mau menyakiti diri benar ya ilah-ilahan. Sumpah kada mengumpuli bini kada menimbak bini bapak menyakiti diri. Asal ada ini mungkin ilah ini tadi kepada orang yang berisi bini lebih dari 1, 2, 3, 4 baginya 4 erulah agenanya syaratnya ini ikamnya dari dapat lagi jadi haluan aku bagak wadinya habis itu ilah ngarannya. Kemudian paslun fi ahkami zihar, pasal masalah hukum zihar. Nah ada dalam hukum pernikahan ada ngarannya istilah zihar. Apa itu zihar? Kaina berikut penjelasannya. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.